السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیل کورس سورۃ الانفطار، آیت نمبر 14 سے 19 تک۔ پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ آیت نمبر 13 کے تجوید کے قاعدے پر ذرا غور کرتے ہیں۔ ان نون مشددہ، اس کو آپ 2 کاؤنٹ غنہ کے ساتھ بالکل پراپر کھینچیں گے۔ انل، اب با جو ہے اس پہ قلقلہ کریں گے۔ با جب ساکن ہوتا ہے تو اس پہ قلقلہ کیا جاتا ہے۔ ابرارا، یہ دونوں را جو ہیں یہ مفخم بھاری موٹے پڑے جائیں گے کیونکہ ان پر جو ہے وہ زبر ہے، فتحہ ہے۔ لفی نعیم، یہاں پر ہم رکیں گے 2 4 یا 6 حرکت لمبا کرتے ہوئے، متعارض لسکون، چاہے ہم 2 کر کے رکیں کاؤنٹ نعیم، یا رکیں ہم 4 نعیم، یا ہم 6 کاؤنٹ کر کے رکیں نعیم، آپ کی مرضی، لیکن جو بھی کاؤنٹ آپ چوز کریں گے وہ تھرو آؤٹ آپ کی تلاوت میں ایک ہی رہنا چاہیے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اور جتنی بھی ہمارے پاس آیتیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں متعارض لسکون پہ، تو ہم نے اگر یہاں پر 2 کاؤنٹ چوز کیا ہے پہلے میں تو پورا پورشن ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ 4 کیا ہے تو سب پہ 4 کاؤنٹ کریں گے، اور 6 پہ ہم اگر کر کے رکے ہیں تو پھر 6 کاؤنٹ ہی ہم رکتے پہ ہر ایک آیت پہ رکنے پہ کریں گے، اور یہ آپ کا تھرو آؤٹ جو سٹائل ہے ریسیٹیشن کا یہ اس پہ لاگو ہوگا، تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے اس کے معاملے میں۔ آیت نمبر 14، وَإِنَّ نون مشددہ 2 کاؤنٹ غنہ، الفجار را ہیوی اس پہ فتحہ ہے، لفی جحیم متعارض لسکون، میں نے یہاں پہلے ایکسپلین کر دیا آپ کو۔ یسلون، یس صاد ہیوی ہوگا اور یا لائٹ ہوگا، یس یس نہیں کہیں گے، یس۔ لو مد لین تو نہیں، یہ ہے کہ یہ ہے اونلی لین، لو لین لیٹر ہے واو نا، لو لونہا یوم الدین، مدارج لسکون کر کے رکا جائے گا یہاں۔ وما ہم عنہا، میم ساکنہ کا یہاں پر ہم اظہار کریں گے، میم کو اچھے سے پڑھیں گے لیکن زیادہ غنہ نہیں ہوگا۔ وما ہم عنہا، یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر آپ کو سکون نظر آ رہا ہے، تو یہ یہاں پر ہم نون کا اظہار کریں گے، نون کو کلیئر پڑھیں گے بغیر لمبے غنے کے، اور کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی ہا آیا ہے اس وجہ سے یہاں پر ہم نون کا اظہار کریں گے عنہا، اور یہ یہاں پر اظہار ہوگا نون ساکنہ کا۔ بغا، غین ہیوی ہے، اس کے ساتھ میں الف بھی ہیوی ہوگا، اور
बिगौ मद थी, उसके बाद हमजा आ गया, अगला आगे हमजा लेटर है, तो ये मद जो है ये 4 काउंट अब खींचेगी। बिगौइबीन, और ये जो है ये यहाँ मद आरिद लिसुकून करके रुकेंगे। आयत नंबर 17 में भी वमा, माँ जो है ये 4 काउंट मद है, क्यों? इसलिए कि इसके बाद हमजा आ गया है। हमजा जब आ जाता है मद के बाद, मद असली के बाद, मद तबीयी के बाद, तो उसको हम फिर 2 काउंट से 4 काउंट खींचते हैं। 2 काउंट उसके कैंसिल हो जाते हैं, फिर वो 4 काउंट खींचा जाता है। वमा, और अदरा का दाल जब साकिन है तो उसको हिला के पढ़ा जाता है, कलकला किया जाता है, जैसे हमने यहाँ बा पे किया था। कुतुबु जदिन, क़ाफ ता बा जीम दाल, ये हरूफ जो हैं जब ये साकिन होते हैं तो इनके ऊपर कलकला किया जाता है, या जब इन पे रोका जाए, वक्फ किया जाए, तब भी इनको हिलाकर पढ़ा जाता है। अदराका, रा हैवी होगा, मुफख्खम होगा, भारी होगा, क्योंकि उस पे फतहा है, उस पे ज़बर है। मा यौमुद्दीन, यौ फिर लेटर लीन आ गया, वाव, यऊ, इसको यऊ पढ़ना है, यो नहीं पढ़ना। यऊ, अपने होंठों को गोल कीजिए, और जब भी हम वाव और दम्मा यानी पेश पढ़ते हैं तो हमारे होंठों को गोल होना चाहिए। यौमुद्दीन। आयत नंबर 18, तुम्मा, यहाँ पर मीम मुशद्ददा है, 2 काउंट इस पे गुन्ना होगा। ये भी आगे देखिए, मद आ गई, म 4 काउंट, क्यों? इसके बाद हमजा आ गया है तो ये 4 काउंट में तब्दील हो गई। म अदराक, दाल पे यहाँ पर कलकला होगा, और फिर उसके बाद रा जो है वो हैवी पढ़ी जाएगी, भारी पढ़ेंगे। अदराका मा यौ, लीन लेटर है वाव, यौ, यो नहीं, यौमुद्दीन। आयत नंबर 19, यौमा, यौ जो है वो लीन आया यहाँ पे वाव लेटर, यौमा ला तमलिकु नफ्सुल, जब हम फा पढ़ेंगे तो इसमें इसकी जो फा की हवा की क्वालिटी है हम्स, उसको हम जाहिर करेंगे नफ, नफ। फिर ये आप देख रहे हैं तनवीन है सीन पे, उसके बाद लाम आया है, तो यहाँ पर हम तनवीन को लाम में मुदगम करेंगे, और बिल्कुल ही बगैर गुन्ना जो है ये मुदगम होगा। नफ्सुल, नून तनवीन में जो नून साकिना है वो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। नफ्सुल्ली नफ्सिन, क्योंकि लाम जो है वो इदगाम के हरूफ में से है, और इदगाम के हरूफ है यरमलून। नफ्सुन, फिर फा को हम वाजे करेंगे उसके हम्स को, फिर आपने देखा सीन पे अब क्या है, कसरातीन, और उसके बाद आया है शीन। शीन जो है वो इख्फा लेटर्स में से है, जब भी तनवीन और नून साकिना के बाद शीन आएगा हम इजहार और इदगाम के बीच में पढ़ेंगे, इख्फा करेंगे। नफ, ली नफ्सिन, ना ये नफ्सिन होगा, ना ये नफ्शीन, नफ्शीन यहाँ ये मिलेगा। नफ्सिन जो है हम शीन के मखरज तक पहुंचेंगे गुन्ना करते हुए। नफ्सिन शै, ये लेटरलीन है। आ, ये जो है ये आप देख रहे हैं इस पे फतहतैन की तनवीन है, जब भी हम फतहतैन की तनवीन पे स्टॉप करते हैं, वक्फ करते हैं, तो एक फतहा अलिफ में चेंज होता है, और हम यहाँ पर मद अलिफ करके रुकते हैं। शैआ, वल अम्रु, अम मीम हम पढ़ेंगे बस इतना ही, अम ऐसे। रू, रू जो है रॉ, इस पे दम्मा है तो रॉ हैवी होगा, फखम होगा। यऊ, यऊ लीन लेटर। माइदिल, यहाँ पर भी कसरातेन है की तनवीन है, उसके बाद लाम आया है, कसरातेन लाम में मुदगम हो जाएगा, बिला गुन्ना इदगाम है ये। लिल्लाह, फिर आप मतारिद लिसुकून करके यहाँ भी रुकेंगे। तो जो मद 4 काउंट है यहाँ पर हमारे पास, पहली मद जो है वो मद है, और उसके बाद हमजा एक ही वर्ड में आया है, एक ही लफ्ज में है,
تو یہ کہلاتی ہے مد متصل واجب. متصل ہے نا، حمزہ متصل ہے، جڑا ہوا ہے مد سے ایک ہی ورڈ میں. اور یہ جہاں پہ دیکھیں وما ایک لفظ ہے، ادراکا ایک لفظ ہے. یہ دو لفظوں میں مد ہے دونوں جگہ، یہاں بھی اور یہاں بھی. تو اس مد کو کہا جاتا ہے مد منفصل جائز. مد منفصل جائز، منفصل مینز فاصلہ ہے حمزہ اور مد میں، کیونکہ یہ دو ورڈز میں ہے. تو یہ تھے ہمارے آج کے قواعد. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.